काली पूजा आउ अल्प दिन बाकी थाए। तेणु महादेव कृष्ण को कहिले, प्रभु कृष्ण काली पूजा आउ अल्प दिन रहिला, आमे एथर काली पूजा को बहुत धूमधाम रे पालन करिबा और समग्र स्वर्ग लोक को बहुत सुंदर सजाइबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न होई आमको आशीर्वाद करिबे। आपण ठीक कहिले प्रभु, एथर पूजा एते धूमधाम रे करिबा जे जेमिति एहा इतिहास रे फर्द होई रहिजिबो। हौ एबे आउ विलंब न करी चालो ए खबर समग्र देवलोक रे कहिबा। एपरी दुई प्रभु कथाबार्ता हेले, ए पाखरे दुईटी भूत कथा हेले। आबे सांग बिजू, ए देवता माने काहींकी एते शक्तिशाली, काहींकी तांको पाखरे एते शक्ति अछि जहा द्वारा से हमकु हराई देउछंती? कोन एभलिया शक्ति आमे पाई परिबा नाही? अरे सांगो राजू, देवता माने अनेक तपस्या करी वरदान पाइछंती, जहा द्वारा से माने अधिक शक्तिशाली, हेले आमे तो तपस्या करी पारिबा नाही, तेणु आमे किपरि शक्तिशाली हेबा? से दुई जण एतिकी कथाबार्ता होइछंती कि नाही, हठात सेठारे शैतान देव प्रकट हेले ओ कहिले, अरे बिजू और राजू, आमे निश्चित शक्ति पाई परिबा। देखो, अन्य भगवान को तपस्या कले से बहुत दिन पर प्रसन्न होते, हेले केही भी केबे काली मां को तपस्या किंबा पूजा करी नाहंते। एमिति रे आउ अल्प दिन पर काली पूजा, चलो आमे समस्त मिसे ए काली पूजा को धूमधाम रे पालन करिबा एवं तापरे काली मां प्रसन्न होई आमको वरदान देबे। एहा सुनी बिजू और राजू बहुत खुशी होई गले, हेले भूत मानकर कथा प्रभु जमदेव शुणुथिले, तेणु से कहिले, अरे ये तो बड़ अनिष्ट हेबाकू जाउछि। ए भूत माने जदि माँ काली को प्रसन्न करंती ताहले अनेक शक्तिशाली होई जिबे एवं तापरे सेमाने देवलोक और धरा पृष्ठ रे राज करिबा सह अनेक अत्याचार करिबे, तेणु मते किछि गोटे करिबाकू पड़िबो। प्रभु एपरि कही निज गृह को पलाई आसिले। एतिकी बेले हठात सेठारे प्रभु कृष्ण प्रकट हेले ओ कहिले, अरे प्रभु जमदेव, मु ओ महादेव कथा होइछु एथर काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबु बोली, तेणु आपनकु अनुरोध आपण आसी आम स्वर्ग को सजाइबा कार्य रे साहाय्य करिबे। प्रभु, काली पूजा बहुत धूमधाम रे हेबो, एथिरे कोनोसी संदेह नाही, हेले आम स्वर्ग प्रति आसुथिबा एक बड़ विपद को किए अटकाइबो? अरे जमदेव, आपण को विपद कथा कहउचंती? मु तो किछि बुझी पारुनी, दया करी मते सबु कथा खोलिकी कुहंतु। एहा सुनी जमदेव सबु कथा गोटी गोटी करी प्रभु कृष्ण को कहिले, हेले एकथा को प्रभु कृष्ण मजारे नहीं गले ओ कहिले, प्रभु जमदेव, से भूत मानक मुंड काम करू नथिबो, सेमाने एपरी मजारे कथा हेउथिबे, आपण देखिबे सेमाने किछि भी पूजा करिबे नाही एवं माँ काली मध्य तांकु वरदान देबे नाही। आपण एकथा को बेसी भाबंतु नाही एवं चिंता मुक्त होई आमको पूजा काम रे साहाय्य करंतु। एपरी कही प्रभु कृष्ण सेठारु अदृश्य होई गले, हेले जमदेव एकथा को जमा भी मजारे ग्रहण करि पारु नथिले, तेणु से कहिले, अरे मो कथा को सिना प्रभु कृष्ण मजारे उड़ाई देले, हेले मते लागुछि आगो को एक बड़ विपद आसी पारे। ए पाखरे राजूभूत तार स्त्री पाखकु जाई कहिला, अरे प्रियतमा, गोटे कथा जानिले तमे पूरा खुशी रे गदगद होई जिवो। अरे स्वामी, के कथा आगे कुह, तापरे मु खुशी हेबी। अरे प्रियतमा, एथरो आमे काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न हेबे एवं आमको शक्ति देबे। आमे शक्ति पाइबा परे देवलोक और धरा पृष्ठ रे राज करिबा राज। अरे स्वामी, आमे शक्ति पाइबा ए कथा भाबिला बेलको मते बहुत खुशी लागुछि, तेणु पूजा पाई जहा भी कार्य मु तुमको साहाय्य करिबी, बस आमे खाली शक्ति पाइबा दरकार। एपरि भाबे कथा होई भूत माने गाँ सजाइबारे लागिले। एसबु दृश्य जमदेव देखि कहिले, अरे एबे विपद बढ़िबारे लागिलानी,
मु प्रभु कृष्ण को कहली से मो कथा को मजारे नहीं गले तेणु मते एबे महादेवंको पाखरे ए सबु कहिबाकू पड़िबो। एपरी कही प्रभु जमदेव महादेवंको पाखरे प्रकट हेले ओ सेठी पहुंची जहा भी किछि होईची ओ देखितिले सबु कथा कहिले। एहा सुनी महादेव बहुत जोरे रागी गले ओ कहिले जमदेव तमे ठीक समय रे एठाकू आसीच ए भूत मानकर एते साहस से आम विरुद्ध रे काम करुछंती तेणु आम समस्त देवतांकू एकत्रित कर आमे एबे से भूत मानक सह युद्ध करिबा। महादेव एतिकी कहिबा परे जमदेव समस्त देवतांकू धरी भूत मानक गाँ रे पहुँचिले। सेठी पहुँचिबा परे जमदेव कहिले हई रे मूर्ख भूत तमे एबे पूजा बंद करो नहले एबे आम हाथरू मरिबा पई प्रस्तुत होई जाओ। हई रे देवता माने तम पाखरे अधिक शक्ति अछि बोले तमे कोन भाबुच आमको डराई देब बोले एहा कदापि संभव नुह आमे तुमको डरू नाहु। एहा सुनी देवता माने रागरे युद्ध करिबाकू जाउथिबा बेले सेठारे प्रभु कृष्ण माँ काली को नहीं प्रकट हेले ओ कहिले अरे रही जाओ एवं ये झगड़ा करिबा बंद करो। अरे देवगण तमे तो सबु कथा बुझी पारो हेले बिना कारण रे ए भूत मानक सह झगड़ा करूच काहींकी कौन ठीक ओ कौन भूल ताहा विषय माँ काली भल भावे जानिछंती। जे भल कार्य करिबो से आशीर्वाद पाइबो ओ जे खराब कार्य करिबो ताकू शास्ति मिलिबो एवं एपरी दिन अधिका पूजा कले माँ काली प्रसन्न हेबे नहीं बरं भल कार्य कले से प्रसन्न हेबे। एकथा सुनी देवता माने बुझी पारिले जे सेमाने केते बड़ भूल करुथिले। एहा बुझी पारी सेमाने सेठारु पळाइले एवं तापरे खुशी रे काली पूजा पालन। राजू नामरे गोटे लोक तार पुओ बिजू साथी रे रहुथिला। काली पूजा पाखे आसुथिबारु बिजू तार बापा को कहिला बापा काली पूजा पाखे आसिलानी मोर सांग माने बहुत बाण आनिलेनी दया करी मते भी बाण आनिकी दियो बापा बाण आनिले मु बहुत मजारे ताकू जालिबी। अरे मो पुओ तू तो जानिछु मो पाखरे जम्मा भी टंका नहीं जहा भी मु रोजगार करूछि सेथिरे आमे खाइबा ओ तो पढ़ा खर्च होई जाउछि आउ एबे तोते बाण किनिबा पाई टंका कोउठी आनिकी देबी। बापा तमे जमा भी भलो नुओ जेते बेले भी टंका मागे तमे मते एपरी मना करूछ आज पर्यंत मते किछि भी आनिकी देइना तेणु मते एई काली पूजा रे बहुत बाण दरकार। एपरी कही बिजू सेठारु पळाई आसिला एवं से बुलुथिबा बेले हठात बाटरे देखिला गोटे विशालकाय रॉकेट बाणटे पड़ी थाए। एहा देखि से कहिला अरे बाप रे एठी तो गोटे रॉकेट बाण पड़ीची जाउची या देहरे निया लगाई फुटाइबी बहुत मजा करिबी। एपरी कही बिजू से रॉकेट रे निया लगाई गोटे गछ मूल रे लुचिकी रहिला हेले से देखिला रॉकेट टी फुटिबा बदल रे हठात सेठिरु गोटिए भूत बाहरिला ओ कहिला अरे मु बहुत दिन हेबो ए रॉकेट भितरे बंधीन थिले शेषरे आज मुक्त होई गली बंधीन थिबा अवस्था रे मु किछि भी खाइनी तेणु जाउछि गोटे मनीष खोजी खाइबे। एसबु दृश्य बिजू देखी कहिला अरे बाप रे ये तो बड़ अनर्थ होई गला मु जानी सुनी विपद को डाकी आनिली ए भूतटा एबे आम गाँ लोकन को मारी देबो तेणु मु एबे कोन करिबी। एपरी बिजू भाबिबारे लागिला एवं राति हेबा परे अजय नामरे गोटे लोक तारो काम सरी जंगल रास्ता रे फेरुथिला एवं से बाटरे गोटे रॉकेट पड़ी थाए। एहा देखि से कहिला अरे ये तो गोटे रॉकेट बाण तेणु जाउची ए बाण को नहीं जीबी ओ मोर पुओ को देबी से बहुत आनंद रे फुटाइबो। अजय एपरी कहिछि कि नाही हठात से रॉकेट रु भूत बाहरी कहिला हई रे मूर्ख मनीष तू मो जाल रे फसी गलु भाबिथलु मागणा रे ए रॉकेट को नेबो बोले हेले हेबे मो हातरो मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। अरे भूत भाई दया करी मते क्षमा कर दियो
घरे मोर पिला छुआ अछंती से मो बिना मरी जिबे तमे जदि मते छाड़ी देबो ताहले तमे जहा भी कहिबो मु सैया करिबी। हेले भूत जमा भी एक कथा सुनिला नाही एवं राजू को सेठारे मारी देई खाइबारे लागिला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे अजयर भाई संजय तार भाई को खोजिबारे लागिला। से खोजी खोजी आसी बिजू को पचारिला, अरे बिजू तू मोर भाई अजय को देखिचु कि से काली रातिरु जमा भी फेरी नहीं। मु ताकू बहुत खोजिलेनी हेले मते से मिलू नहीं। अरे संजय दादा मु सकाळे स्कूल और ट्यूशन जाउची तेणु मु अजय दादा को देखिनी। तमे आगरे कहा को पचार नहले से जंगल आड़े टिके खोजी आस देखिब अजय दादा मिली जिबे। एहा सुनी संजय सेठारु पळाइला। संजय गला परे हठात अजू मनरे गोटे संदेह जात हैला तेणु से कहिला, अरे अजय दादा तो सबु बेले घर को फेरी आसंती हेले हठात एपरी कौन हैला जे से फेरी नांती। से भूत आउ अजय दादा को मारी नहीं तो तेणु मते संजय दादा पीछा करबे को पड़िबो। एपरी कही बिजू संजयर पीछा करिबारे लागिला ओ से पीछा करी करी देखिला संजय से रॉकेट को देखी रहिला। अरे ये कौन एते बड़ रॉकेट को जंगल रे किए पकाइला? जाउछि ए रॉकेट को एइठारे केउठी लुचाई देबी एवं भाई को खोजी के आनिबा परे एइठारु नेकी पळाइबी। संजय एतिकी कहिछि कि नाही हठात से रॉकेट रु भूत बाहरिला एवं संजय को सेइठारे मारी देला। एसबु दृश्य बिजू देखी कहिला, अरे मो संदेह ठीक हैला ए रॉकेट रु थिबा भूत ही संजय दादा ओ अजय दादा को मारिछि तेणु मते किछि गोटे करी से भूत को मारिबे को पड़िबो नहले ये समस्त को जीवन रु मारी देबो। एपरी कही बिजू गोटिए गुणिया पाखकू गला एवं सेठी पहुंची कहिला, बाबा मोर सहाय्य करो एवं से भूत को मारो नहले से आम गाँव समस्त लोकों को मारी देबो। अरे बच्च कौन होइछि तमे एपरी धौसी मोहसी हेउछ काहीकि ओ किए से भूत को भूत को मारिबा पाई कहूछ तुमे। एहा सुनी बिजू जहा भी किछि घटिथिला ओ देखिथिला सबु कथा गोटी गोटी करी कहिला। एहा सुनी बाबा कहिले, अरे बच्च मु से भूत को मारी परिबी नाही किंतु तमे मारी परिबो हेले एथिरे तम जीवन पाई विपद अछि तमे एहा को करिबो तो? बाबा से जेते कष्ट हेउ किंबा मो जीवन मध्य पळाउ मु से भूत को जेमिति हेउ मारिबी। ताहले सुन तते जाई से रॉकेट पछरे पुणी थरे निया लगाइबाकू पड़िबो तेबे जाई से भूत मरिबो नहले से मरिबो नाही। एहा सुनी बिजू राजी होई गला एवं राति हेबा परे हाथरे गोटिए निया बाड़ी धरी से रॉकेट पाखकू गला एवं एतिकी बेले हठात भूत सेइठारे प्रकट हैला। एहा देखि बिजू बहुत डरी गला ओ कहिला, हे मां काली दया करी ये भूत ठारू मते रक्षा करो नहले ये भूत मते एइठारे मारी देबो दया करी रक्षा करो मां। से एतिकी कहिछि कि नाही हठात सेठारे मां काली प्रकट हेले ओ रॉकेट देहरे निया लगाई भूत को मारी देले एवं सेठारू अदृश्य होई गले। एहा देखि बिजू बहुत खुशी। एकदा गोटिए भूत खाद्य खोजी खोजी आसी माधवपुर नामक गोटिए गाँव रे पहुंचिला ओ देखिला सेठारे बहुत लोक अछंती। एहा देखि कहिला, अरे एठारे तो अनेक मनीष रहउचंती जाउछि यांक भितरो गोटे मनीष को धरिके खाइबे हेले जदि यांक भितरो जन को मारिके खाए ताहले अन्य गाँ लोक एठारो दौड़िके पळाइबे ओ गुणिया को डाके मते बंधीन करी देबे तेणु मते किछि गोटे उपाय खर्च करे यांको समस्त को खाइबा को पड़िबो। एपरी कही भूत किछि बाट आगकू जाइछि हठात देखिला किछि लोक जगन्नाथ मंदिर पाखरे छिड़ा होइचंती। हे प्रभु जगन्नाथ मु बहुत दुखी मनीष मोर घरे खाइबा को किछि भी नाही मु सबु बेले खटिकी टंका रोजगार करूछि तेणु मो पुओरो गोटे चाकिर कराई दियो प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ मो पुओर देह बहुत खराब ताको अनेक डाक्तर देखाई अनेक मेडिसिन देलिनी
हेले से एपर्यंत ठीक होइनी। दयाकरी आपण आशीर्वाद करंतु जेमिति मो पुओ शीघ्र ठीक हो जिवो प्रभु। एसबु दृश्य भूत देखि ता मनरे गोटे बुद्धि जुटिला। तेणु से कहिला, अरे प्रत्येक लोकंकर किछि ना किछि समस्या अछि ओ से समस्यार समाधान करिबा पई जगन्नाथ मंदिर पाखकु आसुचंती ओ जगन्नाथ मंदिर पाखरे निज दुख जणाउछंती। तेणु मु जगन्नाथक रूप धरी ए लोकंक पाखकु जिबे ओ तांको समस्यार समाधान करिबाकु कहि गोटे गोटे मारिके खाइबे। भूत एपरी मने मने उपाय भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे मंदिर पाखकु आसिला ओ देखिला अनेक लोक मंदिर पाखरे रुंडित होइचंती। से एई मौकार फायदा उठाई सेठारु अदृश्य होइगला एवं जगन्नाथक रूप धरी लोकंक सामने प्रकट हैला। यह देखि गाँ लोक माने आश्चर्य होइगले। एसबु दृश्य देखि राजू नामरे गोटे लोक कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, आपण आमको देखा देले तेणु आम जीवन धन्य होइगला। प्रभु देख, मु आपनकु सबुबेले मो दुख कथा जणाए। आपण जानिछंती मु केते गरीब, तेणु मोर साहाय्य कर प्रभु। अरे ओ भाई, तमे कौन खाली जगन्नाथंकु तम दुख जणाओ, मु मध्य जणाए। तेणु प्रभु प्रथमे मो समस्यार समाधान करिवे ओ तापर जाई जहर साहाय्य करिबा कथा करिवे। तेणु प्रभु आपण मो साथीरे मो घर को चलंतु। अरे अरे तमे दुई जन कौन आइल नाथिया? प्रभु खाली तमर दुख शुणिबे। मु भी प्रभुंकु मो दुख जणाउची, से मध्य मो समस्यार समाधान करिवे, तापर जाई तमर साहाय्य करिवे। एहा सुनी भूत मने मने भाबिला, हौ रे, तमे केते झगड़ा लागिबा कथा लाग। मु तुम समस्तंको मो पेटर भोजन करिबे, खाली किछि दिन अपेक्षा कर। भूत एपरी भाबी कहिला, अरे मोर प्रिय वत्स्य माने, तमे एपरी निज निज भितरे झगड़ा लागनी। मु तुम मानक समस्यार समाधान करिबाकू आसीछि। तेणु जेते पर्यंत तुम समस्या समाधान होइनी सेते पर्यंत मु कुआडे जीविनी। भूत ठारू एपरी कथा सुनी सबु लोक खुशी होइगले ओ भूत को रहिबा पई गाँ रे गोटिए घर देले। आज ए मूर्ख लोकंकु छाड़ी देले, तेणु आज गोटे दिन मो भोक को चापिकी रखिदेबे ओ काली हेबा परे गोटे गोटे लोकंकु नहीं मारिके खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत रहितिबा घर सामने लोकंकर लाइन लागिला। लाइन अनुसारे मधु नामरे गोटिए लोक आगे भूत पाखकु गला ओ सेठारे पहुंची कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, मो चाष जमी रे जमा भी चाष हेउनी, तेणु मो पाखरे खाइबा पई किछि भी खाद्य नाही किंबा चलिबा पई टंका नाही। तेणु आपण मो चाष जमी ठीक करिबा सह मते अनेक टंका दियंतु, जेमिति मु मला पर्यंत बसिकी खाइले भी सरिबो नाही। एहा सुनी भूत तार प्रकृत रूप को आसिला ओ कहिला, अरे मूर्ख मनीष, तू कौन भाबिलो? मु हेउची तुम भगवान। मु हेउची गोटे भोकिला भूत जे तते एबे एठारे खाइबो ओ तापरे अन्य गाँ लोकंकु खाइबे। भूत एपरी कही सेठारे मधु को मारिकी खाइला ओ एपाखरे लाइन रे थिबा लोक माने कथा हेले, अरे एते समय हेबो से मधु बाई गलानी, ए पर्यंत आसुनी काहीकि? लागुची सेटा बोधे लोभियाटा, आज तार सबु समस्यार समाधान करिकी आसीबो। लोके एपरी कथाबार्ता होइचंती कि नाही सेठारे भूत जगन्नाथक रूप नहीं आसिला ओ कहिला, अरे ए गाँ वाला, से मधु मते तार अनेक समस्या कहिला, तेणु ता समस्यार समाधान पाई मु ताकू माँ लक्ष्मी को पाखकू पठाइछि। से आसु आसु काली होइजिबो, तेणु तमे सबु आजी पळाओ, काली की आसीबो। भूत एपरी कही तार रूम भीतर को पळाई आसिला ओ कहिला, एते दिन परे आज गोटे मनीष खाई मते बहुत खुशी लागिला। आज तम पेट पड़ी गला। हो एबे जाउचे खाद्य हजम करिबा पई सोई पड़िबे ओ काली हेबा परे आउ गोटे मनीष को खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे पूर्व दिन परी अनेक लोक पुणी भूत घर सामने लाइन देले एवं भूत मध्य
ମଣିଷଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମାଧବପୁର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରେ। ସେ ମାଧବପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ସଙ୍ଗୀତା ଶୁଣୁଛ, ଆର ଗାଁ ମାଧବପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବି ଆମ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଏପରି କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ମାଧବପୁର ପାଖକୁ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଳି ଆଜି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠାରୁ ପଳାଇବି ଓ ରାତିରେ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ କେହି ବି ନଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଏପରି କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରମେଶ ଭୂତ ରହୁଥିବା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାରେ ତ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ ସମୟ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକଲା ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଏପରି କହି ରମେଶ ଯେମିତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ, କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଇନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଓ ସେ ତୋତେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ହେ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିଛେ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିନି। ତେଣୁ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରମେଶ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେଇଠି ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ତୀର ବାଜିଥାଏ। ଏ ତୀର କେଉଁଠି ଆସିଲା, କିପରି ଆସିଲା ଓ କିଏ ମାରିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବା। ସୁରେଶ ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ ଗାଁର ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହେ। ତାର ଏହି ଖରାପ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ରାଗି ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁରେଶ ବାହାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତୀର ଆସି ତାର ଆଖିର ବାଜିଲା ଓ ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କହିଲା, ଅରେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ତୀର କାମ କରିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଶୁଣି ତୀର ଚଲାଇ ଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଆସୁନି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ତୀର ଯାଇ କୌଣସି ଶିକାର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମୋର ଶିକାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ତୀର ମାରିଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ ଯାହାକୁ ଶିକାର ବୋଲି ଭାବି ତୀର ମାରିଥିଲା
ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୌଣସି ଶିକାର ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥିଲା ଯିଏକି ଏବେ ମରିଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ହାତରୁ? ମୁଁ ଏକ ମଣିଷକୁ ମୋର ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଦେଲି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହେଲାଣି। ଏହା ମୋ ଅଜଣାତରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକର କିଏ ଗାଁ ବାଲା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ହେଉ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଭଲ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ରାତି ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟର ଶରୀର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବହୁତ ରାଗର ସହ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା ମୋ ସାଥିରେ ଧୋକା କଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଭୁଲ କାରଣରୁ ମୋତେ ତ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦା କରାଗଲା। ମୋର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏପରି ମୋତେ ଲୁଚିକି ତୀର ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବେଇମାନି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାନେ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଁ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେପରି ମୋର ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିବି। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଭୂତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଲକୁ ତଳା ରୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପାଗ କଅଁଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପାଗକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ରହିଯାଇ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ, ପାଗ ତ କଅଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବିଲକୁ ପଳାଇବା ଓ ବିଲରେ ତଳା ରୋଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପକାଏ ତାହେଲେ ସେଠି କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଜମା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇବା। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଓ ଦେଖିବି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମଧୁ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏ ପାଗ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲ ରହିବା ଓ ତାପରେ ବିଲକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ଭାବିବା। ଏମିତିରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଏ ଦିନରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲ କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଗାଁରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଦୂର। ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବ? 2 ଜଣ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବର୍ଷା କାଳ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଅକ୍ଷୟ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମଧୁ, ଆମେ ସିନା ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଲୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ଏବେ ଓ କିପରି ରହୁଛି? ଆରେ ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ବି ରହିପାରିବନି, କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ସେଠାରେ ଥିବା ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଅନାଇବ। ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ସକାଳେ ସକାଳେ ତୁ କାହା ନାଁ ନେଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମାନେ ତୁ ସେଇ ପାପି ନାଁ ନେଉଛୁ। ହଇ ଯେ, ସେଭଳି ପାପିକୁ ସିନା ଆମେ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ଯେବେ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରିବ ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଥିବ କି? ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବ। ସେଭଳି ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ସେ 2 ଜଣ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ରାଗରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ, ଏମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କର ତ ମୋତେ ବେଇମାନ କରି ମାରିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ
ଏଠାରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ପରି ଲୋକ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏଠି ସାଧୁ ଦେଖାଇ ହେଲେ ତମ ପରି ଗର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ କରିଦେଇଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧୁ ଅକ୍ଷୟର କଥା ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଓ ହଠାତ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମର୍ମାହତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କରିଛି। ଆରେ ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ଓ କେମିତି କରିବା। ଆରେ କାଲି ମୁଁ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି କଥାଟା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ କାହାର କାମ ହୋଇପାରେ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ସୁରେଶର ହୋଇଥିବ। ସେ ହିଁ ଆମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମରିବା ସେ ସୁରେଶ କେସ୍ ସହିତ ସମାନ ଖାଉଛି। ମାନେ ସୁରେଶ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ଖୋଳି ମାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିବା ଆଇଡିଆ ପ୍ରଥମେ ମଧୁ ଦେଇଥିଲା, ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଥିବ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମତେ କାହିଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, କାରଣ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଓ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ମରାମରିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ ଓ ସୁରେଶ ଥିଲା ଏକଲା। ସେ ଏକଲା ଏପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିକି ଖୋଳିକି ମାରିବା କଥାଟା ମତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ ଲୁଚିକି ରହିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁରେଶକୁ ଅଜଣାରେ ଦୋଷ ଦେବାଟା ମତେ ଜମା ବି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଲ ସେ ମତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଠିକ କହୁଛ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପରି କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନା। ଯେତେବେଳେ ମାହୋଲ ଠିକ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଖିଆଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବିପଦ ଏବେ ଟଳିଗଲା ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ମାନେ ସୁରେଶ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଗାଁରେ କାହାର ଜୀବନ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ବୋଲି। ଏସବୁ ଜାଣି ସୁରେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଓ ସେ ମନରେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା ଯେବେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିବା ହରି ତାର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମୋର କ୍ଷେତ, ମୋର ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିବା ହରି ତାର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମୋର କ୍ଷେତ, ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦେଖିନି ଏବଂ ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଜମା ବି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ଓ ମୋ ମନକୁ ଖାଲି ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା କି ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ଓ ମୋର ଚାଷ ଠିକ ଅଛି ତ। ସେ ପାପୀ ସୁରେଶ ଆମ ଗାଁରୁ ଯିବା ଦିନରୁ ସବୁ ଏପରି ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି।
ତେଣୁ ସେପରିକା ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଗଲାନି କାହିଁକି ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତଠାରୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଦୂରରେ ରହିଲି। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର କ୍ଷେତ କିଛି ବି ହୋଇନି। ଯଦି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ମୋର କ୍ଷେତ କାମ କରିବି। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ ହରି, ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ହଇରେ, ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଦେଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲା? ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଲିନି, ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ତୋର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିବି। ଆରେ ଭୂତ, ସୁରେଶ ଭୂତ, ଆରେ ଏ ସୁରେଶ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ ଜମି ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ଖରାପ କଥା କହିବିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ଭୂତ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସୁରେଶର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା। ସୁରେଶ ମରିବା ପରେ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ହରିକୁ ଏପରି ମାରି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବଥର ପରି ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଭୟରେ ପୁଣି ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଭାବିବେ ହରି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଓ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେମିତି ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ହରି ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଭୂତର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଭୂତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କଥାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁନା ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ମରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ କରି ଏ ଭୂତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କିପରି ଅଜଣାତରେ ତାର ପାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାପର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କିପରି ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ଭୂତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୂତକୁ ମାରିଦେବି। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ତୁମେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବ କି କିପରି ସେ ମରିଥିଲା ଓ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଅଜଣାତରେ ମାରିଥିଲ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହୁଏତ ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ତମେ ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭୂତ ତୁମର କିଛି ନ କରିପାରେ। ଏବେ ତମ ହାତରେ କଥା, ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଯେଉଁ ପାପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମରିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ଏହାର ଶାସ୍ତି ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଭୂତ ସାଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବି ଓ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରେ ପୁଅ,
ତୁ ଯଦି ମନରେ ଏଇଆ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯାହା ବି କରିବା କଥା ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ତୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସୁରେଶକୁ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲା, ଆରେ ସୁରେଶ ଭାଇ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ତମକୁ ଗାଁ ବାଲା ନୁହଁ ବରଂ ମୁଁ ମାରିଥିଲି। ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରୁଛ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି କି କିପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ହେଲେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କି କିପରି ତାର ତୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଥିଲା ଓ ଯାହାର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରେଶର ମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଭୁଲ ବୁଝି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୁନିର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଅଜାଣତାରେ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖରାପ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରେ ସତ, ହେଲେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଖୁନି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ରମେଶ ଏପରି କହି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା।